Students, last time we have seen, we ended with the cold spinning. So we have started with the cold working of the metals. The hot working and cold working are the two parts of mechanical working of metals. Hot working we have already seen, and we have started yesterday with the cold working, in which we have seen cold spinning the last. So here the same as the hot spinning, where the blank, or that the metal piece which is to be shaped or deformed in various desired shapes can be held in between a chuck and a adapter, and can be pressurized or forced with a tool, and this chuck is rotated as we have seen in engine lathe, and that rotational of chuck will again give that workpiece a shape with the help of the pressure given by this tool. And because of the rotation motion given to the chuck on which the plate or that particular workpiece is to be formed in other shape, is having rotational motion, that's why it is known as spinning. So it is cold spinning. Cold spinning means the heating of metal piece below recrystallization temperature. So that we have seen last time. So next is stretch forming. व्हेरी ऑब्वियस स्ट्रेच फॉर्मिंग याचं नाव जर तुम्ही याच्यावर लक्ष दिलं नावावर, तर स्ट्रेचिंग मीन्स त्याला ओढणे दोन्हीकडून. तर द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग दी स्मूथली कंटूर्ड parts or those having double curvatures on a same curved surface out of large and thin metal sheets. So thin metal sheets ला कर्व करना आहे, म्हणजे गोल करायचा आहे किंवा कर्व करायचा आहे किंवा काही कंटूर करायचा आहे त्याच्यावर, तर त्याच्यासाठी हे स्ट्रेचिंग यूज होते. द ऑपरेशन कॅन बी परफॉर्म्ड इन टू वेज. वन मेथड इज टू ग्रीप दी टू एजेस ऑफ द मेटल शीट. त्या मेटल शीटच्या दोन्ही एजेस दोन्हीकडून ग्रीप करायच्या आणि फॉर्मली ग्रीप करायच्या आणि स्ट्रेच म्हणजे त्याला ओढायचं सेम ओव्हर ए फिक्स ब्लॉक. एका फिक्स ब्लॉकवर ते ओढायच्या. This sheet is gripped on both sides of two jaw by two jaws. दोन जॉनी तो ग्रिप केल्या जाते आणि त्या जॉ जे आहे ते पिस्टन सिलेंडरच्या सहाय्याने, हायड्रॉलिक पिस्टन सिलेंडरच्या सहाय्याने दोन्ही जॉ अपोजिट डायरेक्शननी ओढल्या जातात. सो आपोआप ती शीट जी आहे ती स्ट्रेच होईल. So by the jaws are attached to the rods of piston which work inside the respective hydraulic cylinder. By providing pressure on these pistons, the jaws can be pulled away. ते jaws आहे ते ओढल्या जातील दोन्ही, आणि टेन्साईल फोर्सेस प्रोव्हाइडेड ऑन दी शीटवर टेन्साईल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शननी फोर्सेस येतील. ॲट दी सेम टाइम दी सिलेंडर कॅन बी मूव्ड इन गाइड्स अलॉंग दी प्रीडिटरमाइंड पाथ टू स्ट्रेच द शीट अलॉंग दी कंटूर ऑफ दी फॉर्म. जो काही शेप तुम्हाला पाहिजे असेल त्या शेपचा शेपवरती शीट ठेवलेली आणि तिला दोन्हीकडून ओढल्या जाते, तर आपोआप तो ज्याचा जो शेप पाहिजे तो शेप त्या शीटवर येतो. इन अनदर मेथड द jaws are mounted on two sides which are moved apart horizontally to provide tension on the seat. The form is attached to the ram on the hydraulic press which moves upward. आता पहा, the combination of these two movements enables the desired forming of the sheet. So this can be like this, as we have seen earlier, की याला या शीटला दोन्हीकडून जॉनी धरलेला आहे आणि या हा जो टेबल आहे ज्याच्यावर तो ज्याला शेप द्यायचा आहे आपल्याला, त्याच्यावर ते दोन्हीकडून ओढल्यावर तर त्याला तो आपोआप शेप येईल. किंवा याला या फॉर्म जो आहे हा जो जसा आपल्याला शेप पाहिजे आहे ते धरून ठेवला आहे दोन्हीकडून जॉनी, आणि याला प्रेशर दिलं तर आपोआप ते असं त्याचा शेप येईल. त्या जो काही शेप त्याच्यावर आपण फोर्स करू त्या शेप त्याला येईल. सो दिस इज व्हॉट इज स्ट्रेच फॉर्मिंग. स्ट्रेच मीन्स इलॉंगेशन and forming is changing of shapes. So with the help of the pressure as well as the temperature, these are heated, these sheets are heated below recrystallization temperature, and the pressure is applied with the help of the hydraulic cylinders and pistons, and the shape can be given to. So this is what is stretch forming. Stretching and forming is also there shape. Then next is cold forging.
स्वेजिंग और कोल्ड हेडिंग. दिस इज अ कोल्ड अपसेटिंग प्रोसेस. अपसेटिंग म्हणजे वरून त्याला आपण एखादा रॉड आहे त्याला ठोकतो आहे वरून, दणके देतो आहे त्याच्यावर. अडॉप्टेड फॉर ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कोल्ड अपसेट पार्ट्स फ्रॉम वायर स्टॉक. तो एखाद्या रॉडला अपसेट करा म्हणजे त्याला जर हेड तयार करायचं असेल तर अपसेटिंग इज necessary. So for a few example of some parts are small bolts, rivets, screws, pins, nails and small machine parts. तर हे सगळे आपण याच्यापासून बनवू शकतो. बोल्ट आहे त्याला हेड असतो बोल्टला. तो हेड कसा फॉर्म करतात तो विथ द हेल्प ऑफ फोर्जिंग और स्वेजिंग. द मशीन यूज्ड इज सिमिलर इन हॉट फोर्जिंग. हॉट फोर्जिंगमध्ये जे आपण गरम करतो आणि त्याला प्रेशर अप्लाय करतो त्याच्यावर स्लेज हॅमरने, तसंच आहे. डाईज आर यूज टू फॉर फॉर्मिंग द डिझायर्ड शेप. याच्यामध्ये फक्त फरक आहे की डाय आपण यूज करतो, त्या डायमध्ये तो हिटेड मेटल पीस ठेवून त्याला वरून दणके दिले की आपोआप तो शेप धारण करतो. इन कोल्ड हेडिंग ऑफ बोल्ट्स अँड रिविट एक्सेट्रा. हेडिंग म्हणजे त्याचं जे हेड, त्याला जो वरून हेड असतो बोल्टला ते हेडिंग. द रॉड इज फेड अप टू स्टॉप्स थ्रू दी स्ट्रेटनिंग रोल्स कट टू साइज अँड पुश्ड इन टू दी हेडर डाय. त्याला कट करतात त्या लेंथचा आणि त्याला हेडर डायमध्ये पुश करतात. द रॉड इज ग्रिप्ड इन दी डाय अँड पंच ऑपरेट्स ऑन दी प्रोजेक्टेड पार्ट टू अप्लाय दी प्रेशर टू फॉर्म दी हेड. सो त्याच्यावर प्रेशर दिलं की आपोआप त्याला हेड तयार होतं. द हेडिंग ऑपरेशन मे बी कम्प्लिटेड इन अ सिंगल और 2 स्ट्रोक्स. सो याच्यासारखे हे जे हेडिंग दिसले आहे तुम्हाला दिसते आहे या डायग्राममध्ये, दिस हेड्स कॅन बी फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ दिस स्वेजिंग ऑपरेशन्स. So automatic machines for producing bolts and screw are also available, which all the operations like cutting stock of to die, shank extrusion, heading, trimming, threading etc. हे सगळं आजकाल मशीननी होते. हे ऑपरेशन्स जुने होते सगळे, जुन्या पद्धती आहे ह्या. are performed simultaneously to produce the finished components. The process is also successfully adopted for producing rivets and nails. खिळे किंवा रिविट तयार करण्यासाठी पण यूज होतो. देन रोटरी स्वेजिंग इज देअर. रोटरी म्हणजे चारीकडून त्याला गोल, त्याला स्वेजिंग इज दणके देणं किंवा त्याला त्याच्यावर प्रेशर अप्लाय करणं विथ द हेल्प ऑफ some hammer or some part. It is an interesting cold forging operation used for producing round components, गोल component through impact. Impact दणका देऊन त्याच्यावर त्याला गोल करतात. An example is a copper nozzle of a welding torch. Welding torch जो असतो त्याचा जो कॉपर नोझल असतो तो रोटरी स्वेजिंगनी तयार केला जातो. A typical application of rotary switching is to reduce and taper the surface of tubes, bar, rods and wires. तो याचा क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करायचा असेल किंवा याला टेपर करायचं असेल तर या रोटरी स्वेजिंगचा यूज होतो. द डाईज आर एंगेज्ड इन अ स्लॉट प्रोव्हाइडेड ऑन द फेस ऑफ ए स्पिंडल विच रिव्हॉल्व्स ॲट ए फेअरली हाय स्पीड. जी डाय आहे ती स्पिंडलवर लावलेली असते मधात आणि ती गोल फिरते. A housing surrounds the spindle and a number of hardened steel balls are provided between the housing and the spindle. मोठे मोठे छर्रे दणके द्यायसाठी त्याला त्याच्यामध्ये ठेवलेले असतात. As the spindle revolves, the die pass between pairs of opposite rolls which close the dies. इथं दाखवलेलं आहे. दिस इज डाय आणि याच्यामध्ये हे स्पिंडल्स आहेत, रोलर्स आहेत. दिस इज स्पिंडल. या रोलरमुळं ही डाय जी आहे ही खालीवर होईल. रोलरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आली की ती खाली येईल, रोलरच्या कॉन्टॅक्टमधून गेली की वर. म्हणजे त्याला कंटिन्युअस तो जॉब जो आहे तो रोटेट होत राहील आणि त्याला कंटिन्युअस चारीकडून त्याला दणके इम्पॅक्ट बसत राहतील आणि त्याच्यामुळे तो गोल होईल. Thus the dies are opened and closed alternately and as they pass between the gaps and the rolls. या रोलच्या मधातला गॅपमध्ये ते एक्सपांड होईल आणि रोलवर आली ती, याला गॅप हे दिलेला आहे तर त्याला दणका बसेल त्या आतमधला जो वर्कपीस आहे त्याला. गॅप्स अँड रोल्स अँड द मेटल इज ग्रॅज्युअली स्क्वीज्ड टू द रिक्वायर्ड शेप अँड साईज. त्याला हळूहळू त्याला सगळीकडून दणके बसत त्याचा जो शेप आहे तो क्रॉस सेक्शन आहे तो रिड्यूस होईल
किंवा त्याला आपण टॅपर पण करू शकतो, डिपेंडिंग ऑन द गॅप ॲडजस्टेड इन दी डाय. ॲज दी स्वेजिंग प्रेशर इज क्वाईट हाय, द मेटल गेट्स हार्डन अँड ॲनेलिंग रिड्यूस दी सेम. तर याच्यामधून आपण वर्क केलं की तर हार्ड होईल सरफेस, जो मेटल जो आहे तो स्ट्रेंथ हार्डनिंग ज्याला म्हणतो आपण ते होईल, आणि म्हणून त्याला पुढे ॲनेलिंग करणं, हीट ट्रीटमेंट करणं आवश्यक राहील टू रिड्यूस दॅट स्ट्रेसेस. हे स्वेजिंग ऑपरेशन आहे. तर जसं जसं हे बॉल्स फिरतील, हे डाय मागे पुढे होतील आणि याला दणके देत राहतील या राऊंडला. हा बिफोर आफ्टर इथे दाखवलेला आहे. सो दिस इज कोल्ड स्वेजिंग. Then next is cold hobbing. Cold hobbing is similar to as we have seen stretch forming. It is the process used for producing cavities of various shapes in the blank. एक blank म्हणजे वर्कपीस शीट आहे. Blank is a sheet of metal. Shapes in a blank of soft metal by pressing a hardened steel form into it. त्याच्या आतमध्ये एक शीट आहे, त्याच्यावर ठेवलेली आहे, ती गरम केलेली आहे आणि त्याच्यात वरून ज्या शेपचा आपल्याला त्याच्यामध्ये कॅव्हिटी पाहिजे त्याला दाबल्या जाते. तर दॅट इज व्हॉट इज हॉबिंग. दिस फॉर्म इज नोन ॲज ॲन हॉब. तो जो फॉर्म असतो ज्या शेप म्हणजे स्टीलचा, ज्यात जसा शेप पाहिजे आपल्याला, जसा कंटूर पाहिजे, जशी कॅव्हिटी पाहिजे त्या ब्लँकमध्ये, त्या शेपचा तो फॉर्म असेल स्टीलचा, आणि त्या फॉर्मला काय म्हणतो आपण, हॉब. दॅट्स वाय दी प्रोसेस इज नोन ॲज हॉबिंग. द ऑपरेशन मे रिक्वायर सेव्हरल प्रेसिंग्स अँड ॲनेलिंग्स इन बिटवीन. बरेच वेळा ते प्रेस करावं लागेल, एका ह्याच्यात होणार नाही. हायड्रॉलिक प्रेसेस आर यूज्ड. प्रेस जे आहे प्रेशर अप्लाय करण्यासाठी जे यूज होते ते हायड्रॉलिक असते. द मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ द प्रोसेस इज इकॉनॉमिकल प्रोड्यूस ऑफ आयडेंटिकल कॅव्हिटीज इन लार्ज नंबर. एकसारख्या खूप साऱ्या कॅव्हिटीज जर पाहिजे असेल तर आपल्याला याच्यामध्ये खूप इकॉनॉमिकली त्या प्रोड्यूस करता येतात. मोल्ड्स फॉर प्लास्टिक मोल्डिंग कॅन बी प्रोड्यूस थ्रू दिस मेथड. प्लास्टिक मोल्डिंगसाठी जे मोल्ड लागतात ते आपण याच्यापासून तयार करू शकतो. त्याच्यामध्ये दाखवलं हा हॉब आहे. हॉब म्हणजे जो फॉर्म आहे, ज्याचा आपल्याला शेप पाहिजे आहे. हे वर्कपीस आहे खाली ग्रीन कलर. हा हॉब याच्यावर फोर्सफुली प्रेस केला जातो आणि मग याला तसा शेप या वर्कपीसला मिळतो जसा या हॉबचा आहे. दॅट इज व्हॉट इज हॉबिंग. Simple operations. Then next is cold extrusion, as similar to the hot extrusion we have seen, ज्याच्यामध्ये मेटलला हीट करून त्याला डायमधून बाहेर काढतात आणि इट गिव्स दी शेप, रिक्वायर्ड शेप ॲज पर दी शेप ऑफ दी डाय. द मोस्ट कॉमन कोल्ड एक्सट्रुजन प्रोसेस इज इम्पॅक्ट एक्सट्रुजन. इम्पॅक्ट म्हणजे दणके नाही, प्रेशर कंटिन्युअस प्रेशर नाही. इम्पॅक्ट इज the intermittent pressure given with the help of some impact. Various items of daily use such as tubes for shaving cream, toothpaste. आता हे earlier these tubes for shaving creams and toothpaste and paints and cans, condenser cans, all they were made up of some metal, aluminum वगैरे. आता काय झालं की plastic is replacing everything. So earlier these things were made up of some metal. So that was formed with the help of the cold extrusion. Thin walled products. Thin पातळ प्रोडक्ट काही शीटचा पाहिजे असेल तर त्याच्यासाठी आपण हे यूज करत होतो. The raw material used in a slug form having been either turned from a bar or punched out of a strip. So raw material जे आहे ते बारमधून किंवा एखाद्या स्ट्रिपमधून काढलेलं राहील, पंच केलेलं राहील. द ऑपरेशन इज परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ पंच अँड ए डाय. डाय आणि पंचच्या हिशोबाने. पंच म्हणजे वरून दणका द्यायसाठी, इम्पॅक्ट द्यायसाठी. डाय ज्या शेपचा आपल्याला प्रोडक्ट पाहिजे त्या शेप. द प्रिपेअर्ड स्लग इज प्लेस्ड इन दी डाय. डायमध्ये त्याला ठेवतात त्या वर्कपीसला. अँड स्ट्रक फ्रॉम दी टॉप बाय दी पंच. वरून त्याला पंचनी इम्पॅक्ट देतात. ऑपरेटिंग ॲट हाय प्रेशर अँड स्पीड. द मेटल फ्लोज अप अलॉंग दी सरफेस ऑफ दी पंच. तो जो मेटल आहे ज्याला पंचनी आपण इम्पॅक्ट दिला तो मेटल त्या सरफेसला, आतमध्ये जे डाय कॅव्हिटी आहे त्या सरफेसला तो चिपकेल. फॉर्मिंग ए कप शेप कॉम्पोनंट तयार होईल. व्हेन पंच मूव्ज
of compressed air is used to separate the process component from the punch. कॉम्प्रेस्ड एअर त्यात प्रेस केली जाते, तो जो कॉम्पोनंट आहे जो पंच केलेला आहे तो बाहेर येतो. इन दी मीन वाईल ए फ्रेश स्लग इज फेड इन टू दी डाय. तो बाहेर आल्यावर लगेच दुसरी स्लग आणि दुसरं प्रोडक्ट आपण तयार करू शकतो. सो प्रोडक्शन रेट इज फेअरली हाय. 60 components per minute can be produced. Minimum base thickness and wall thickness is 0.7 mm to 0.1 mm. The application of the process is however limited to soft and ductile materials. म्हणजे टीन, लीड, झिंक अशा मेटलचेच आपण हे करू शकतो कोल्ड एक्सट्रुजन. द मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस प्रोसेस ॲट इज स्पीड, प्रोडक्ट युनिफॉर्मिटी अँड लो स्क्रॅप. म्हणजे वेस्टेज जे आहे ते कमी राहील. सो हिअर वी कॅन सी दी इम्पॅक्ट एक्सट्रुजन. द डाय इज देअर. स्लग म्हणजे जो मेटल पीस किंवा वर्क पीस ठेवलेला आहे, वरून पंचनी त्याला दणका दिला तर आपोआप ज्या डायचा शेप आहे, डायचा जो शेप आहे त्या शेपचा तो पार्ट, हा जे स्लग आहे त्या शेपचा होऊन जाईल आणि आपल्याला तो पार्ट मिळेल. त्यात हा पार्ट जो आहे हा कॉम्प्रेस्ड एअरनी बाहेर काढतात, याला एअर प्रेशर देऊन आणि लगेच दुसरं स्लग ठेवलं की पुढचं ऑपरेशन. सो दिस इज व्हॉट इज इम्पॅक्ट एक्सट्रुजन. देन नेक्स्ट इज एम्बॉसिंग. Embossing, as we have seen, embossing is something to be projected on the surface. जसं आपलं कॉइन असतात, नाणं असते ना कॉइन, 1 रुपया 2, त्याच्यावर काही चित्र काढले, दॅट इज व्हॉट इज एम्बॉसिंग. एव्हरीबडी नोज दॅट. इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ब्लँक्स ऑफ शीट मेटल आर स्ट्रेच्ड टू shape under pressure by means of punch and a die. The punch operates at a low speed to allow the time for proper stretching. The operation gives a stiffening effect to the metal being embossed. Stress in the material may be reduced by producing deep parallel ridges. A large number of ornamental wares such as plates in sheet metal are produced by embossing. मेटलचं एम्बॉसिंग जे आहे ते कारण आपण पाहतो दागदागिने म्हणा किंवा काही असे आर्टिकल्स असतात ज्याच्यामध्ये एम्बॉसिंग केलं असतं मेटलवर. सो दॅट वी कॅन डू. दॅट इज नथिंग बट ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. Large number of ornamental wares such as plates in sheet metal are produced by embossing. A simple form of this process called embossing consists of producing simple shallow shapes by the punch only. Punch tune tela. So here we can see this is the die, this is blank. Blank is the sheet of the workpiece or the workpiece. आणि ज्या शेपचा आपल्याला पाहिजे त्या शेपचा पंच ह्याच्यात दाबला की आपोआप तसा शेप येईल. हे बाहेर काढलं की इट विल गेट दी शेप लाईक दिस. सो दिस इज एम्बॉस्ड कॉम्पोनंट. सो दिस इज नथिंग बट द एम्बॉसिंग, फॉर्मिंग ऑफ व्हेरियस शेप्स ऑन द surface of the blank with the help of the punch and die. Next is coining. This operation is carried out in dies in which metal and other its lateral flow is restricted. It is vastly used for production of medals and coins which carry shallow configuration on this surface, on their surface. The process consists of placing a metal slug blank in the die, applying the heavy pressure. त्याच्यावर काही शिक्क्या किंवा काही उमटवायचं असेल, ठप्पा लावायचा असेल, दॅट इज व्हॉट इज कॉइनिंग. आपण पाहतो मेडल्सवर किंवा कॉइन्सवर केलेलं असते. द मेटल फ्लोज प्लॅस्टिकली अँड स्क्वीज्ड इन दी टू दी शेप बिटवीन पंच अँड डाय. द प्रोसेस ऑन अकाउंट ऑफ व्हेरी हाय प्रेशर रिक्वायर्ड कॅन बी एम्प्लॉईड ओनली फॉर सॉफ्ट मेटल्स. सॉफ्ट मेटल जर असेल तरच आपण यूज करू शकतो. सो दिस इज व्हॉट इज दी slug or the blank or the sheet of the metal. This is punch, this is die. आणि याच्यात हे प्रेशर आपण दिलं की हे याच्यात हे कॉइनिंग म्हणजे याच्यावर एम्बॉसिंग सारखंच याच्यावर कॉइनिंग किंवा मेडलवर आपण म्हणतो तसं केलेलं आहे. सो दीज आर डिफरंट ऑपरेशन्स विच आर डन अंडर द हेडिंग कोल्ड वर्किंग. देन नेक्स्ट इज कोल्ड बेंडिंग. So cold bending is nothing but bending the workpiece sheet metal or on that. It is employed for bending into desired shapes. Various stock materials like rod, wires, bars, pipes याला बेंड करायचं असेल तर आपण काय करतो, गरम करतो आणि त्याला प्रेशर देतो तर ते आपोआप बेंड होतं. सेम इज दी केस इन कोल्ड बेंडिंग.
So rods, wires, brass, bars, pipes, tubes and various other shapes, angles असतील, आय बीम्स असतील, हे कोणत्याही शेपचा जर मटेरियल असेल तरी त्याला आपण बेंडिंग करू शकतो. फॉर्म डाईज आर यूज्ड फॉर बेंडिंग these आर्टिकल्स अँड दी ऑपरेशन इज युजली परफॉर्म्ड इन मेनी स्टेजेस. एकाच दणक्यात होईल असं नाही, एकाच पासमध्ये होईल असं नाही. पूर्ण जे डायमेन्शन आहे त्यात मिळवायसाठी आपल्याला, कारण आपल्याला जर राईट अँगल पाहिजे असेल तर तो हळूहळू आपल्याला अँगल चेंज करत न्यावा लागेल आणि शेवटी आपल्याला राईट अँगल मिळेल. सो वेल डिझाईन फिक्चर्स आर ऑल्सो यूज्ड वेअर मास बेंडिंग फॉर सच कॉम्पोनंट इज रिक्वायर्ड. जर मास प्रोडक्शन असेल, खूप सारे असे आर्टिकल्स पाहिजे असतील तर त्या ठिकाणी जिग्स अँड फिक्चर यूज होतं. म्हणजे आपण एक वेळा तो मटेरियल ते वर्कपीस त्यात टाकलं की तो आपोआप लोकेट होईल, आपोआप ते प्रेशर अप्लाय होईल आणि तो बेंड होईल. नेक्स्ट इज रोल फॉर्मिंग. This process consists of feeding a continuous metal strip through a series of rolls whereby it is gradually formed to desired shape. Series of rolls आहेत, त्याच्यावर आपल्याला त्या शीटवर वेगवेगळे शेप पाहिजे आहे आणि त्याला त्या रोल्समधून आपण पास करतो आहे. पहिली रोल पास, दुसरी रोल पास, तिसरी रोल पास, लाईक दिस. The roll formed may be used as formed condition with their both edges separate from each other. Alternatively, they may be welded to form a closed section such as tubing and pipes. So जे फॉर्म झालेले आहे शीटचं ते आपण नंतर वेल्ड करून त्याचा ट्यूब किंवा पाईप पण फॉर्म करू शकतो. द नंबर ऑफ रोल्स एम्प्लॉईड इन दी सिरीज डिपेंड्स अपॉन दी शेप टू बी फॉर्म. जर शेप म्हणजे रिडक्शन खूप जास्त असेल तर आपल्याला नंबर ऑफ रोल पासेस जे आहे ते वाढवावं लागतं. द फॉर्मिंग मशीन्स ऑल्सो कॅरी गाईड रोल्स अँड स्ट्रेटनिंग रोल्स. त्याच्यामध्ये नुसतं फॉर्मिंग रोल्सच नसतील म्हणजे शेप द्यायसाठी, तर गायडिंग रोल्स पण असतील. गायडिंग म्हणजे जस्ट टू गाईड इट, जस्ट टू मूव्ह इट फॉरवर्ड. आणि स्ट्रेटनिंग म्हणजे स्ट्रेटनिंग रोल्स पण आपण त्याच्यात देऊ शकतो. सो दिस टाईप ऑफ अरेंजमेंट मे बी देअर. वर्कपीस अँड दी rollers are shown. These are the roller, this is the workpiece. There can be like this also, there can be like this also. So depending on what type of shape we want, we can give that shape, that form to the rollers. हे रोलर जे आहे याचे ॲक्सिस दाखवले आहे, ज्याच्या भोवती हे गोल फिरतात आहे. हा वरचा रोलर वेगळ्या शेपचा आहे, खालचा रोलर वेगळ्या शेपचा आहे, कारण आपल्याला जो शेप मेटल पीसचा किंवा त्या वर्कपीसचा पाहिजे तो असा आहे. So that's why the shape of the roll is formed like this. So depending on the shape of the roll, we can have that shape roll and we can form the shape. And it can be number of rolls in series. So this is what is the roll forming of sheet metal. Next is roll bending. So it is a kind of roll forming operation through which metal sheets and plates are bent to a cylindrical shapes. The roll bending machine carries 3 rolls, 2 being fixed and third is adjustable. Diameter of the rolls are same. By adjusting the position of the adjustable roll, the plates and sheets can be bent in the different curvatures. जो ॲडजस्ट दोन जे रोलर्स आहेत ते फिक्स्ड आहेत. त्याच्यात एक जो रोलर आहे तो मुव्हेबल आहे, हा मधातला जो आहे हा मुव्हेबल रोल आहे. जसं जिथे जिथे आपल्याला बेंडिंग पाहिजे आहे तिथे तिथे हा मूव्ह करायचा आणि याच्यावर हे कंटिन्युअसली जे वर्कपीस आहे, जे शीट आहे ती जात राहील. इकडे आला तर इथे बेंड होईल, इकडे नेला तर इकडे बेंड होईल. जिथे पाहिजे आपल्याला जसा बेंडिंग पाहिजे आहे, जसं डायरेक्शन पाहिजे आहे तसं आपण करू शकतो. सो दी कॅन सी डायरेक्शन ऑफ फीड, प्लेट मेटल किंवा त्या मेटलची प्लेट आहे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रोल, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रोल. हे जे दोन रोल आहे खालचे सपोर्टिंग हे एकाच डायरेक्शनने फिरून राहिलेले आहे. हा जो रोल आहे हा अपोजिट डायरेक्शनने फिरून राहिलेला आहे आणि हा मुव्हेबल आहे. म्हणजे जिथं आपल्याला बेंडिंग पाहिजे आहे तिथं आपण याला मूव्ह करू शकतो. आणि हा जो वरती दाखवला आहे हा वर्क मुवमेंट, म्हणजे हे जे वर्कपीस आहे हे इकडे बाहेर निघते आहे. So this roll is used for bending or changing the shape of this particular metal plate, or at any point, if you want a bend we can go for that moment of this roll for that bending. So this is what is bending with the help of the rolls used. Then next is short pinning.
Shot pinning is nothing but the throwing of blast of metal shot. छर्रे असतात ना, बारीक छर्रे असतात. तर त्या छर्रे जे बारीक छर्रे आहेत त्याची अशी रेन किंवा आपण त्याला म्हणतो शॉवर अंडर हाय प्रेशर चारहीकडून एखाद्या वर्कपीसवर दिल्या जातो. दॅट these things is used for increasing the strength and hardness or releasing the stresses. त्याची मॉलिश म्हणतो आपण वर्कपीस. एखादं कास्टिंग आहे त्याच्यामध्ये इंटरनल स्ट्रेसेस डेव्हलप झाले आहे किंवा सरफेस फिनिश बरोबर नाही आहे, तर त्याच्यावर चारहीकडून अशी एक शॉर्ट पिनिंगची मशीन येते मोठी, त्याच्यात तो वर्कपीस आतमध्ये टाकतात आणि ऑल दी फ्रॉम ऑल दी डायरेक्शन दी मेटल शॉट्स छर्रे बारीक छर्रे त्याच्यावर अंडर हाय प्रेशर न्यूमॅटिकली एअर प्रेशरनी त्याच्यावर ते ब्लास्ट केले जातात, त्याच्यावर सोडल्या जातात. आणि म्हणून जेव्हा ते त्याच्यावर आपटतील जाऊन त्याच्यामुळं काय होते की स्ट्रेसेस रिलीज होतात, हार्डनेस स्ट्रेंथ आणि हार्डनेस त्याची वाढते. This process consists of throwing a blast of metal shots on the surface of a component. The blast may be thrown either by air pressure or with the help of wheel revolving at high speed. मी जी मशीन पाहिली आहे शॉर्ट पिनिंगची, that was air pressure operator. If the time permits, or we can say if this lockdown will be, and when we'll start with the physical classes, I wish to take you to the industry in MIDC where we can see all these processes, casting, everything, cupola, furnace, short pinning machine, all these things I will show you regarding this MP1. So we'll have an industrial visit. The high velocity blast of metal shots provide a sort of compressive action on over the component surface. त्याची मॉलिश केल्यासारखं त्याला. This increase strength and hardness of the surface, also its fatigue resistance. So this is what is shot pinning. तो शॉट जो आहे मेटल शॉट तो जाऊन त्याच्यावर आपटणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्यातले जे स्ट्रेसेस आहेत त्या रिलीज होतील, सरफेस फिनिशिंग होईल, स्ट्रेंथ अँड हार्डनेस पण वाढेल. So this is what is shot pinning. The next operation is fullering, that we'll see in the next video.